Then we need to uh, we need to first imagine that we are reaching the middle of the string. Then first we need to imagine that we are reaching the middle of the string. And after that, we can start popping the elements from the string. So based on this assumption, we are going to perform the non-deterministic push-down automata, especially for this palindrome problem, for this even palindrome problem. సో కొన్ని లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ క్లాస్లో చూపించాను నేను. కొన్ని స్ట్రింగ్స్కి అయితే వర్కౌట్ అవుతుంది, కొన్ని స్ట్రింగ్స్కి వర్కౌట్ అవ్వదు కదా. అంటే మేబీ యూ మే హ్యావ్ స్ట్రింగ్స్ లైక్ దట్ ఏ బి బి ఏ ఏ సమ్ ఎస్ బిబిఏ. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ W and this is our WR. So according to our assumption, here also you got the same symbols at both the places in the sense in the input tape and the top of the stack. And here also you get the same symbols, and here also you get the same symbols. So which assumption is true? Three times we have made the same assumption. Here also we have made the assumption that we have reached the middle of the string, and here also we made assumption like we are reaching the middle of the string, and here also we have made an assumption that this may be the middle of the string like that. So at every out of these three steps, at every step we got some kind of ambiguous move. We got some kind of ambiguous move. We are making a move, but that is not sure whether it reaches successfully the destination or not. Like that. So just నేను మూవ్స్ రాస్తాను, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గాట్ ఫుల్ క్లారిటీ అబౌట్ దిస్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ పీడిఏ. ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కానీ ఇది కంప్లీట్గా అర్థం కాదు. సో కీప్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్ విత్ యూ ఆఫ్టర్ సాల్వింగ్ an example. If at all your doubts are not solved, we will discuss all of your doubts. Okay, no problem. So let me write some moves. So మనం అనుకున్న దాని ప్రకారం we need to push all the entire things into the stack. సో మనం డబ్ల్యూ స్ట్రింగ్ అయిపోయేదాకా కూడా మనం స్టాక్లో పుష్ చేయాలి. సో మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చేసాం, W ఎగ్జాంపుల్ చేసాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం డబ్ల్యూ స్ట్రింగ్ అయిపోయేదాకా పుష్ చేసాం కదా. ఒకసారి మీ బుక్స్లో ఆ బ్యాక్ పేజెస్ చూసి ఇది డబ్ల్యూ స్ట్రింగ్ని పుష్ చేయడానికి ఏ మూవ్స్ రాసుకున్నారో చెప్పండి. ఇక్కడ కూడా అదే మూవ్స్ రాసుకోవాలి, ఎందుకంటే వీఆర్ జస్ట్ పుషింగ్ ద డబ్ల్యూ స్ట్రింగ్ ఇన్ టు ద స్టాక్ ఇనిషియల్లీ. సో నేను రాస్తున్నాను, మీరు అక్కడ కంపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. So whenever I am in Q naught state and my input symbol is A and the stack symbol is Z naught, I'm going to push that into the stack. Just a second. I'm going to push that into the stack. ఓకే, ఇదంతా నేను పాత మూవ్సే. అంతకుముందు మీరు ఆడ్ పాలిండ్రమ్కి రాసుకున్న మూవ్స్ని నేను మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ క్యూ నాట్ ఏ అండ్ ఏ. సో ఏ వచ్చినా సరే మనం స్టాక్లోకి పుష్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంకేం రాసుకున్నారు? టెల్ మీ ఆల్ యువర్ మూవ్స్ టు పుష్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ద స్టాక్. B and Z నాట్. ఓకే, క్యూ నాట్ ఇనిషియల్ గానే బి రావచ్చు కాబట్టి బి జెడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు క్యూ నాట్ బి జెడ్ నాట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేం మూవ్స్ ఉన్నాయి? జస్ట్ మీరు లాస్ట్ క్లాస్లో చూసి చెప్తే సరిపోతుంది. మీరు ఇప్పుడు మీ బ్రెయిన్స్ కూడా యూజ్ చేయక్కర్లేదు. యా, B and బి. సో బీబీ వచ్చినా సరే మనం పుష్ చేస్తాం. సారీ, బీబీ కదా, బీబీ వచ్చినా సరే పుష్ చేస్తాం. ఇంకేమున్నాయి మూవ్స్? ఎనీ అదర్ మూవ్స్ లెఫ్ట్ ఓవర్? maybe you may get AB combination. So in that case also we need to push that A into the stack, and also you may get BA combination. In such case also you need to push that B into the stack. And next 6 moves రావాలండి, 6 వస్తాయి maximum. ఇనిషియల్గా ఏ ఉండి జెడ్ నాట్ ఉండొచ్చు, బి ఉండి జెడ్ నాట్ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏబితో మనకి 4 కాంబినేషన్స్ రాసుకోవాలి, ఏఏ బిబి ఏబి బిఏ. సో whatever may be the W string, you need to push all the strings into the stack.
యాక్చువల్గా మీరు ఈ WCWR ప్రాబ్లమ్కి ఎప్పుడు ఆపేసారు పుష్ చేయడం స్టాక్లో? whenever you encounter C, you can stop pushing the elements into the stack. కానీ ఇక్కడ మన ప్రాబ్లమ్ కి ఈవెన్ palindrome ప్రాబ్లమ్ కి ఎప్పుడు ఆపేయాలి? whenever you got same kinds of elements at both the places, you can stop pushing and you can change the state and you can start popping the elements, right? So అలాంటి phase ఎప్పుడు వచ్చింది చూడండి. So if you observe these two moves, the meaning ఏంటి? Here you are getting same kind of elements at both the state and at both input tape and stack, and here also you are getting same kind of elements at both input tape and stack. So ఇక్కడ యాక్చువల్గా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం డబ్ల్యూ స్ట్రింగ్ అన్నిటిని పుష్ చేయాలి కాబట్టి దానికి సంబంధించిన మూవ్స్ రాసుకున్నాం. And according to our assumption, here you can get another move also. Here and here you can get another move also. ఆ మూవ్ ఏంటి అంటే స్టేట్ చేంజ్ చేసి పాప్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా స్టేట్ చేంజ్ చేసి పాప్ చేయాలి. And at Q1 also you need to pop all the elements if at all match is there. So at Q1 also, if at all you get A and you get A at the stack and both at the input symbols, you need to pop all the elements. And suppose at state Q1, if you get B at both the places, then also you need to pop. And after that, whenever your string is empty, and whenever you get Z0, then you can reach the final state by keeping the Z0 as it is. So just observe చేయండి, ఇక్కడ రాసిన మూవ్స్ అన్ని కూడా all these moves completely copied from the problem of W. ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేసాం? all these moves we just copied all these moves from the problem of odd palindrome, WCW power R odd palindrome నుంచి కాపీ చేసాం. And additionally what we have did is we have made some other moves also for the same kind of moves ki two actions రాసుకున్నాం. So ఇప్పుడు దాకా we have deal with the deterministic PDA. So for the deterministic PDA, for certain input combination, we should have only one step to take. We have only one step to follow. But in case of non-deterministic, you may get more than one step. That means you may take this action or for this kind of input scenario, input combination, you may take this particular action or you may take this particular action. Either or. So ఇలా అయినా చేయొచ్చు నువ్వు ట్రాన్సిషన్, లేదంటే ఇలా అయినా నీ మూవ్ తీసుకోవచ్చు, ఇలా అయినా నీ మూవ్ తీసుకోవచ్చు. So this is what is called as ambiguity. So if at all there is an ambiguity in the move, that is non-deterministic. So here also, so whenever you are in state Q0 and whenever your input symbol is B and whenever your stack symbol is B, then you may take this particular move or you may take this particular move. That is what called ambiguity. So moves రాసుకోవడం అయిపోయింది. So with this kind of ambiguous moves, with this kind of inassurance, unclear problem solving scenario, how we can solve this problem? How we can say that the string is accepted or rejected? What? So just let me explain that. Don't worry about that. ఇప్పుడు దాకా మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? నథింగ్ న్యూ హియర్, రైట్? ఎందుకంటే ఆల్రెడీ WCW పవర్ R ప్రాబ్లమ్కి చేసిన మూవ్స్ని నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాశాను. అండ్ అడిషనల్గా ఏం రాశాను అంటే బికాస్ వీ హ్యావ్ మేడ్ సమ్ అజంప్షన్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. వాట్ ఈస్ అవర్ అజంప్షన్? వీ హ్యావ్ అజ్యూమ్డ్ దట్ whenever you are getting the same symbols at both input and stack, then we may think that the middle of the string is reached and we can start popping the elements. That is what our assumption, and according to our assumption we have added one more move, right? So ఇప్పుడు let me take some string. Let me take some string W is equal to 4 years. So I'm taking this string and I'm assuming I'm doing as it is, I'm according to the moves, and let us see whether this string is accepted or not. So tell me whether this string is accepted or not
అకార్డింగ్ టు యువర్ నాలెడ్జ్. అంటే మూవ్స్ అప్లై చేసి అలా కాదు, జనరల్ గా చెప్పండి. ఈజ్ దట్ స్ట్రింగ్ బిలాంగ్స్ టు ద లాంగ్వేజ్ గివెన్ ఆర్ నాట్? ఈజ్ దట్ స్ట్రింగ్ బిలాంగ్స్ టు ద లాంగ్వేజ్ గివెన్ ఆర్ నాట్? నో. వై నో, చార్లత? మ్యామ్ సెకండ్ ఎలిమెంటే మ్యాచ్ అయిపోయి పాప్ అయిపోతుంది కదా మ్యామ్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మూవ్స్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు మూవ్స్ వీ హ్యావ్ డిజైన్డ్, దాని గురించి ఆలోచించొద్దు. జస్ట్ జనరల్ గా ఆ లాంగ్వేజ్ లో ఆ స్ట్రింగ్ వస్తుందా రాదా? వస్తుంది కదా, ఒకసారి చూడు. అంటే మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో అవి డోంట్ గో ఇన్ దట్ వే. జస్ట్ నేను ఇలా డివైడ్ చేశాను. దిస్ ఈస్ మై డబ్ల్యూ అండ్ దిస్ ఈస్ మై డబ్ల్యూ పవర్ ఆర్. ఈజ్ దిస్ ఇస్ ప్యాలిండ్రమ్ ఆర్ నాట్? ప్యాలిండ్రమే కదా. ప్యాలిండ్రమ్ అన్నప్పుడు దిస్ కమ్స్ అండర్ ద లాంగ్వేజ్. సో మరి మనం ఈ అకార్డింగ్ టు దిస్ మూవ్స్ మనం ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ యాక్సెప్ట్ అవ్వాలి. అవ్వాలి అంటే అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. అల్టిమేట్ గా మనకి యాక్సెప్టెన్స్ రావాలి. అది ఎలా వస్తుంది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ క్యూ నాట్, రైట్? సో I'm going to take instantaneous description. So I'm going to start with Q naught. I'm going to start with Q naught, and I have taken some string here, AA, and initially the stack symbol is Z naught, right? This is my instantaneous description. You already know about that. I'm taking it in this way, and next at state Q naught and with input A and with the stack symbol Z naught, which move I need to select? Let me assign some numbers here. Here is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 moves I'm having. So here, what is the move I need to take at this point? Here state is Q naught, symbol is input tape symbol is J and stack symbol is Z. Move 1. Okay. ఒకళ్ళే వింటున్నారమ్మా క్లాస్ మొత్తంలో? మిగతా వాళ్ళకి అక్కర్లేదా క్లాస్? ఓకే. సో అకార్డింగ్ టు మూవ్ 1, నాకు ఎప్పుడైతే ఇనీషియల్ గా ఏ వచ్చిందో ఐ నీడ్ టు పుష్ దట్ ఏ ఇంటూ ద స్టాక్. సో హియర్ ప్లీజ్ పే సమ్ అటెన్షన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పుష్ దట్. సో ఒక ఏ ఇంకా నేను ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయట్లేదు, అండ్ ఐఎమ్ పుషింగ్ దట్ ఎలిమెంట్ ఇంటూ ద స్టాక్. సో హియర్ కమ్స్ ఐఎమ్ ఎట్ స్టేట్ Q naught and my next input symbol is A and topmost symbol is topmost symbol is also A. So which move I need to take? What is the move number I need to take? So move 2 we need to take. Yeah. So move 2 లో ఓకే, move 2 తీసుకుంటాం. move 2 లో ఏం చెప్తున్నాం? There are 2 ways to go. ఒకసారి ఏం చెప్తున్నామంటే పాప్ ఏని కూడా పుష్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఇంకొక యాక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే స్టేట్ చేంజ్ చేసి పాప్ చేయమని చెప్తుంది. There are 2 ways to go. Let me check ఒక్కొక్క, because we can check all the ways and finally you may get different states. And yesterday I already చెప్పాను, out of all the state, if any one belongs to the final state, the string is accepted. So I'm taking the two moves here, 2 ways to go here. So let me write some code here. A1 indicates assumption 1, which assumes that middle is not reached. Assumption 1 is middle of the string is not reached, and assumption 2 is we have reached the middle of the string. So నేను ఇక్కడ assumption 1 తీసుకుంటున్నాను. అకార్డింగ్ టు assumption 1 ఏం చెప్తుంది? మిడిల్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ నాట్ రీచ్డ్ అంటే మనం ఈ మూవ్ ఫాలో అవ్వాలి. ఎందుకు రీచ్ అవ్వలేదు అంటే స్టిల్ వీఆర్ ఎట్ డబ్ల్యూ. సో మనం ఇంకా పుష్ చేస్తూ ఉండొచ్చు ఎలిమెంట్స్ ని. సపోజ్ మిడిల్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ రీచ్డ్ అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను అనుకో, we need to take this action. And if at all the middle of the string is reached, we need to change the state and we need to pop the element. So we need to go in both the directions.
and we need to continue until you get the dead state or until you get the acceptance, I mean final state. So ఏదో ఒకటి వచ్చేదాకా we need to continue in both the directions, with both the decisions. So here, assumption one is uh, the middle of the string is not reached. So middle of the string is reach అవ్వలేదు అంటే we should still in the state Q0 లోనే ఉండాలి, and we need to push the element A into the stack. That's why my stack position is like that. So this is the step if the assumption one is made. No, we are assuming that the half of the string is reached. So if half of the string is reached, what is the next step I need to take? I need to change the state to Q1, and I need to pop the element. అంటే ఇక్కడ ఏ ఉంది ఆల్రెడీ, ఈ ఏని పాప్ చేసేస్తున్నాను. నౌ స్టాక్ మోడ్ సింబల్స్ ఇన్ ద స్టాక్ ఆఫ్ Z0 ఓన్లీ, రైట్ ఆర్ నాట్? ఇక్కడ నేను ఎందుకు మధ్యలో 2 years రాసుకున్నాను? దట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్, దేనికైనా రాసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ సింబల్ వీ కెన్ నో నీడ్ టు యాడ్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ మూవ్, నెక్స్ట్ ఐడి ఇన్స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్కి అది యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో A1 అజ్యూమ్ చేస్తే మనకి ఈ పర్టికులర్ స్టెప్ వచ్చింది, న్యూ ఐడి వచ్చింది, అండ్ A2 అప్లై చేస్తే మనకి ఇంకొక న్యూ ఐడి వచ్చింది. ఓకే, లెట్ మీ grow this tree. Okay, so here also what is the input symbol? What is the input symbol? A. And what is the stack's topmost symbol? What is the stack topmost symbol? Try to respond with your voice. What is the, yeah. So here, according to which move we need to follow? According to which move we need to follow? 7. Move 7. Move 7. 7. Yeah, we need to follow move 7 whenever we are in state Q1. But we are in state Q0 only, right? So what is the appropriate move here? Second move, second assumption. Assumption we are not sure. Second move we need to take, but we don't know about which assumption we need to follow. That's why again we need to here also again we need to go through the both assumptions. So a second move we need to follow. So according to the second move, suppose my assumption is middle of the string is not reached. My assumption is middle of the string is not reached. So if at all this middle of the string is not reached, first action we need to take. What is the first action? We need to push the element into the stack. So ఇక్కడ నేను మిడిల్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ రీచ్ అవ్వలేదు అని చెప్పి ఇమాజిన్ చేసుకొని నేను యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మిడిల్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈస్ నాట్ రీచ్డ్, వీఆర్ స్టిల్ ఎట్ Q0, అండ్ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ A, we need to push that A into the stack. This is the ID. If at all I am going through the assumption A1, and next coming to the next assumption, here another assumption is also there, that is assumption 2, which means that middle of the string is reached. So if at all the middle of the string is reached, what I need to do? I need to change the state to Q1, and I need to here A only left, right? And I need to pop the element. So ఇక్కడ 2 A's ఉన్నాయి కదా, I need to pop 1 A. So I get A Z0. This is the state. And coming to here. So what is the input element? A. And what is the topmost element? Z0. So if at all I am in state Q1 and my input element is A and the topmost element is Z0, according to which move I need to take the action? According to which move I need to take the action? Chapali. According to which move I need to take the action here? No move is there. Yeah, there is no move, which means that no way to go here. There is no way to go here. That means we are reaching some dead end. We are reaching some kind of dead end. That means we are reaching some dead state. We are reaching here. We are reaching some dead state. Okay. Let's go with the remaining half part. Let's come with
let's come here. So here the initial, here the state is Q naught and the input symbol is A and the topmost symbol is again A. So according to which move I need to take the action here? Move 2. So again, just make sure that the move you have selected is an ambiguous move or not. If at all it is not an ambiguous move, then you can directly blindly proceed. If at all it is an ambiguous move, then you need to consider all the alternative options. And for example, this is according to move 1. There is no ambiguity in move 1. This is according to move 1. There is no ambiguity in move 1. That's why we have proceeded blindly. But here there is an ambiguity in move 2 because it is according to move 2 we need to take. But there is an ambiguity in move 2 because move 2 has 2 actions. So if at all there is an ambiguity, we need to proceed by considering all the alternatives. If at all 2 alternatives, you need to considering 2 alternatives. If at all 3, you need to consider like that. You need to check all the paths, all the possible paths to reach the final state. Okay. So here again, according to the move 2, we need to follow. So move 2 prakaram, move 2 is the ambiguous move. Again, we need to consider the assumption 1 and assumption 2 here. So let's consider assumption 1 and assumption 2. So according to assumption 1, still the middle string is not reached. So we need to push the elements into the stack. So still we are in Q naught and we need to push the element. There is no A, right? A అనేది ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి string become empty. And again we need to push this A into the stack. Already 3 A's ఉన్నాయి. ఈ 4th A ని కూడా push చేస్తాం. And Z naught is there. Okay. And when you move according to assumption 2 ఏం చెప్తుంది? Middle of the string reach అయ్యాము. We have reached the middle of the string and you can start popping. So you are entering into state Q1 and input is empty and you can pop one element into the one element from the stack. Now the stack becomes AA Z0. AA Z0. Okay, leave it as it is. Coming to this particular part A2. So here what is the input symbol? A. What is the topmost symbol? A. So here also we need to go according to move 2. We need to go according to move 2. So according to move 2, we need to take 2 assumptions, right? So here my assumption 1, here my assumption 2. So according to my assumption 1, move 7. Yeah, sorry. So here I need to, sorry. Yes. అయితే బాగా వింటున్నట్టే. I'm happy for that. Very good. Okay. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను Q0 లో లేను కదా, Q1 లో ఉన్నాను కాబట్టి Q1 ఇన్పుట్ సింబల్ ఏ వచ్చి స్టాక్ లో కూడా ఏ రావాలి. సో Q1 ఇన్పుట్ సింబల్ ఏ వచ్చి స్టాక్ లో కూడా ఏ రావాలి అంటే it should be according to move 7. So according to move 7, I need to pop the elements from the stack. సో నేను స్టాక్ లో ఎలిమెంట్స్ పాప్ చేయాలి అండ్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ స్టేట్ Q1. సో Q1 లో ఉంటున్నాను and my input string is empty. I'm going to pop the element from the stack, then only Z0 is left. నా దగ్గర Z0 ఒకటే ఉంటుంది. ఓకేనా? This particular parallel line is also over. Let's come to the next part. So let's come here. Let's come to this part. So here the state is Q0 and there is no string to process and the topmost element is A. So according to which move we need to follow here? According to which move we need to follow? No move is there to follow. అంతే కదా, మనకి ఇక్కడ Q0 లో స్ట్రింగ్ ఎప్సిలాన్ అయితే అనే దానికి మనం ఎక్కడ మూవ్ రాసుకోలేదు కాబట్టి హియర్ ఆల్సో there is no way to go and finally you reach some dead state. There is no way to go in the sense you reach some dead state. Next here you are at Q1 and the string is empty and the topmost symbol is A. So which move I need to take here? Which move I need to take? Which move? Here also no move. ఇక్కడ ఉంది యాక్చువల్లీ 9th move Q1 string empty but స్టాక్ సింబల్ Z0 ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి స్టాక్ సింబల్ A ఉంది.
సో ఇక్కడ కూడా ఈ పర్టికులర్ కాంబినేషన్ కి మనకి మూవ్ లేదు. హియర్ ఆల్సో వీఆర్ రీచింగ్ ద డెడ్ ఎండ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ ఓవర్. లెట్స్ చెక్. ఇది మిగతా అన్ని డెడ్ ఎండ్స్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఇది సక్సెస్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రింగ్. ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈస్ పాలిండ్రమ్ ఇక్కడ మనకి క్యూఎఫ్ వస్తుంది, ఫైనల్ స్టేట్ రీచ్ అవుతాం. ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈస్ నాట్ పాలిండ్రమ్ ఇది కూడా డెడ్ స్టేట్ వస్తుంది. ఫైనల్ గా అన్ని డెడ్ స్టేట్స్ వస్తే ద స్ట్రింగ్ షుడ్ బి రిజెక్టెడ్. సో లెట్ us check the leftover combination. So here the state is q naught, input string is empty, and the stack symbol is jet naught. So what is the move I need to take here? Move 9. Very good. According to move 9, so input the string empty అయిపోయింది, stack లో jet naught ఉంది. సో అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? వాట్ యాక్షన్ ఐ నీడ్ టు టేక్? I can change the state to qf and I can leave z naught as it is, and which means that మనం ఫైనల్ స్టేట్ రీచ్ అయ్యాము అంటే which means that the string is accepted. Why? Because మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ పాత్స్ తీసుకున్నాం. చూడండి ఒకసారి. సో హియర్ వి హ్యావ్ మల్టిపుల్ పాత్స్ లైక్ దిస్. ఇది ఒక పాత్ ఉంది, ఇది ఒక పాత్ ఉంది, సంథింగ్ ఇలా ఏదో ఒక పాత్ తీసుకున్నాం. తర్వాత ఇలా వచ్చి ఇలా ఒక పాత్ తీసుకున్నాం. ఇలా అంటే డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఆర్ దేర్ ఫర్ దిస్ ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్. If at all any of the leaf, all these are the leaves for this branch, for this tree, right? Any of the leaf leads to the final state, then we can say that the string is accepted. ప్రతి పాత ఫైనల్ స్టేట్ ని రీచ్ అవ్వాలని లేదు, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్. యూ మే హ్యావ్ మల్టిపుల్ పాత్స్ టు ప్రాసెస్ ద సేమ్ స్ట్రింగ్. సేమ్ స్ట్రింగ్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి మల్టిపుల్ పాత్స్ ఉండొచ్చు. But if at all any of the path reaches the final state, that is enough to conclude that the string is accepted. String is the palindrome. So finally, the problems which are not going to solved by a deterministic PDA can be solved. Not all problems. Some of the problems which are not going to solve by deterministic PDA can be solved using this non-deterministic push-down automata by taking this ambiguous moves, ambiguous steps. So ఇక్కడ ఒకసారి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము? వీఆర్ ఇమాజినింగ్ దట్ వెన్ ఎవర్ ఇన్ జనరల్ వీ హ్యావ్ టేక్ ఏ సినారియో. వాట్ ఈస్ అవర్ సినారియో? సో వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈస్ లైక్ దిస్, ఏ బి is my w. So what is our w power r? That must be ba. So like this, if you observe any kind of strings, you can get same symbols at both input tape and stack. If you observe any kind of strings, you can get same symbols at both input tape and stack. So at that time, we are assuming that whenever you get the same symbols at both the places, we are assuming that the half of the string is reached. Why? Because all these strings are even palindromes. So in case of even palindrome, there is not sure that we can't surely assure that the middle of the string is reached. When we can reach the middle of the string, nobody knows. That's why for our initial assumption, we have made something like whenever you got same kind of elements, then we can assume that the middle of the string is reached. So with that assumption, we have written these two moves. So if the middle of the string is not reached, we need to push all the elements into the stack, right? So we already know about all these moves from 1 to 6. All these moves are to push all the entire string into the stack until middle of the string is reached. And once you have entered into the state 1, that means the middle of the string is reached once, then you can pop the elements if at all there is a match between the stack symbol and the input symbols. And after the string is empty, and whenever your stack has only the element z naught, then you can reach the final state. So in this way, you can design the non-deterministic push-down automata. Okay. So it's time to discuss some doubts regarding this. So దీని మీద ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా లేవు, మీకు ఇక్కడ క్లారిటీ వస్తేనే బెటర్. దీని మీద ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా లేవు, ఇంకో 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, అవి ఇంకా టఫ్గా ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. డిపెండ్స్ ఆన్ టైమ్, ఐ విల్ డూ దట్. సో any doubt here, or anybody wants to ask any questions regarding non-deterministic PDA?
Shall I proceed for the screen share of the yesterday's homework, or you have any doubts? Please clear here itself. Anybody having any doubt or what? అందరికీ అర్థమైందా? మూవ్స్ రాసుకోవడం అయితే క్వైట్ ఈజీ, రైట్? ఎందుకంటే డబ్ల్యూ పవర్ ఆర్ కి రాసుకున్న మూవ్సే మీరు యాస్టీస్ రాసేసుకున్నారు. అడిషనల్లీ ఇంకొక 2 అంబిగ్యూస్ యాక్షన్స్ తీసుకున్నారు. ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాబ్లం. సో మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే, అలా ఒక పర్టికులర్ మూవ్కి మోర్ దాన్ 2 యాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎలా వెళ్ళాలి ఫైనల్ గా అనేది తెలియాలి. అది ఈ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం చూసాం. ఇన్స్టాంటేనియస్ డిస్క్రిప్షన్ తీసుకొని మనం చేసాం. సో హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ టు ఆల్. ఏదైనా ఉంటే పింగ్ చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఎస్టర్డే ఐ హావ్ గివెన్ 1 ప్రాబ్లమ్ ఆర్ 2 ప్రాబ్లమ్స్. ఎన్ని ఇచ్చాను లాస్ట్ క్లాస్ లో? మా లాస్ట్ క్లాస్ లో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను? 1 ఇచ్చానా? ఓకే, జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ హూ ఆర్ రెడీ టు షేర్. ఏం ప్రాబ్లమ్ అది అసలు చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఐ హావ్ గివెన్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్? Okay, just share your hands who did the exercise, last class exercise. Zero power 3 and problem ఏమైనా ఇచ్చానా? సో నేను స్క్రీన్ క్లియర్ చేసేస్తున్నాను. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్న వాళ్ళు తీసుకోండి. నెక్స్ట్ హోంవర్క్ నోట్ చేసుకొని అప్పుడు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇది చూడండి, నేను లాస్ట్ క్లాస్లో ఇదైతే ఇవ్వలేదు కదా, నాకు గుర్తులేదు. లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 power 3n 1 power n, వేర్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ నెక్స్ట్ హోంవర్క్. ఐ థింక్ నేను లాస్ట్ క్లాస్లో ఇది ఇవ్వలేదు అనుకుంటున్నాను, అంతేనా? యా, a power n b power 2n plus 1 ఇచ్చానా? ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి. జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ హూ వర్క్అవుట్ ఆన్ లాస్ట్ క్లాస్ హోంవర్క్. జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. నేను ఆల్రెడీ క్లూ కూడా ఇచ్చాను. సింధు లాస్ట్ క్లాస్లో సాల్వ్ చేసిన ప్యాటర్న్లో ఇది కూడా చేయాలి అని చెప్పి. ఓన్లీ 1. ఓకే, సిక్స్ మెంబర్స్ చేశారా? 74 చేయలేదా? ఆగిపోయావా అక్షయ్? ఫాలో అవుతున్నావు అక్షయ్ నువ్వు క్లాస్? మధ్యలో ఆగిపోయావా? ఇలా ఎలాగా మధ్యలో ఆగిపోతే హాఫ్ మార్క్స్ ఇస్తారు మీకు ఎగ్జామ్లో కూడా మధ్యలో ఆగిపోతే. ట్రై టు కోప్ అప్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ట్రై టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఎనీ అదర్? మా ఎల్ఈస్ ఏమైపోయారమ్మా? స్టార్టింగ్ లో బాగా యాక్టివ్గా ఉండేవాళ్ళు. ఎల్ఈస్ అందరూ ఏమైపోయారు అసలు? ఉన్నారా క్లాస్ లో ఎవరైనా? ఓకే, 201. అంజలియా 201? అనుష? అనుష, కెన్ యూ షేర్ ద స్క్రీన్? My yes or no? Otherwise, I will hand over to another person. Revan? Ma'am. Can you share the screen? Yes, ma'am. Yeah.
ఓకే. నీకు పాయింటర్ తీసుకోగలిగితే తీసుకో. అదర్‌వైజ్ కర్సర్ ఈస్ ఎనఫ్. Yeah. It is visible, Revanth. Take a pointer if possible. Not possible. Okay, okay. Start explaining the problem, the way in which you are you have used the stack to solve this problem first. Ma'am, for every A there are 2n plus 1 number of B's. Okay. మా లాస్ట్ A పవర్ అండ్ B పవర్ 2n మ్యామ్ ప్రతి ఏని పుష్ చేసేటప్పుడు ఇంకొక ఏని పుష్ చేసుకున్నాం మ్యామ్ ఆ ప్రాబ్లం. Okay. సేమ్ Hello. B పవర్ Same. ప్రతి ఏకి అనదర్ ఏని ఇంకొక ఏని పుష్ చేసుకుంటాను. B పవర్ 2n plus 1 ఉన్నాయి కాబట్టి Okay. సేమ్ అట్లాగే 2A's ని పుష్ చేసుకుంటాం. అంటే ఒక ఏ వచ్చినప్పుడల్లా 2 A's ని పుష్ చేస్తాం. ఫర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ డబల్ ఏ నువ్వు స్ట్రింగ్స్ రాసుకోలేదా ఫస్ట్ అసలు లాంగ్వేజ్ లో? అండ్ 5 తీసుకుంటాను. స్ట్రింగ్ ఇక్కడ రాయలేదు మ్యామ్, పిక్ లో వేరే దాంట్లో రాసాను. ఓకే. ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ రాయలేదు. ఓకే ఓకే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో మీ ఎగ్జామ్ లో కూడా కంపల్సరీ లాంగ్వేజ్ లో స్ట్రింగ్స్ రాసుకోండి ఫస్ట్. ఓకే చెప్పు ఏం చేస్తావు చెప్పు. సో ఒక ఏకి 2 A's ని పుష్ చేస్తూ వచ్చావు. ఫస్ట్ ప్రతి ఏకి ఇంకొక పిక్ పెడతాను. ఫస్ట్ ఏస్ ని పుష్ చేసేసుకుంటాం మేము స్టాక్ లోకి. ఓకే. ఫస్ట్ ఏస్ ని పుష్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రతి స్టాక్ లోకి for every A push another A into the stack. పుష్ చేస్తున్నావు లేదా దాని తర్వాత ఏంటో చెప్పు. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే బి వస్తుందో మ్యామ్ అప్పుడు ఒక్కొక్క ఏం వస్తాం మ్యామ్. ఎవ్రీ సెకండ్ బి స్టేట్ చేంజ్ అయిన తర్వాత సెకండ్ బి వచ్చినప్పుడు ఆ బిని లెఫ్ట్ అట్లా వదిలేస్తాం. స్టేట్ చేంజ్ అయిన తర్వాత సెకండ్ బి వచ్చినప్పుడు వదిలేస్తున్నావా? బిని స్కిప్ చేస్తున్నావు. Q1 స్టేట్ చేంజ్ అయిన తర్వాత బి ఎప్పుడైతే వస్తుందో సెకండ్ టైం అప్పుడు బిని వదిలేస్తున్నాను. నీకు దాన్ని ఎలా ఏ ఆపరేషన్ చేయకుండా వదిలేస్తాను. ఓకే. బి సెకండ్ బి వదిలేసిన తర్వాత లాస్ట్ సింబల్ Z0 అయితే యాక్సెప్ట్ అయినట్టు. నా దగ్గర చాలా బీస్ ఉండొచ్చు కదా. నీకు సెకండ్ బి అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ బి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూపించినట్టుగా బి వస్తే స్ట్రేట్ చేంజ్ అవుతున్నావు, Q1 కి వెళ్తున్నావు. ఎస్ మ్యామ్. నెక్స్ట్ బి వస్తే సేమ్ అట్లా వదిలేస్తున్నాను మ్యామ్. ఎందుకంటే ఒక బి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 2n plus 1 ఉంది కాబట్టి సెకండ్ బి వదిలేసి థర్డ్ బి వస్తే ఏం చేస్తున్నావు? థర్డ్ బి వస్తే ఏం చేస్తున్నావు? ఫోర్త్ బి వస్తే ఏం చేస్తున్నావు? అప్పుడు ఒక్కొక్క ఏని పాప్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఇక్కడ ఒకసారి నీ డయాగ్రామ్ చూడు. సెకండ్ బినే వదిలేయాలని అక్కడ నేను రాసుకున్నావు దీంట్లో. సెకండ్ బి అనేది అనే అష్యూరెన్స్ ఏముంది? ఇప్పుడు ఫస్ట్ బికి అయితే అష్యూరెన్స్ Q1 స్టేట్ లో ఉన్న Q1 స్టేట్ లో ఉన్న బీస్ అన్ని సెకండ్ బీస్ అవ్వవుగా. సెకండ్ ది Q1 లోనే ఉంటుంది, థర్డ్ ది Q1 లోనే ఉంటుంది, ఫోర్త్ ది Q1 లోనే ఉంటుంది. ఫస్ట్ బిని లెఫ్ట్ ఫస్ట్ నువ్వు స్ట్రింగ్స్ రాసుకున్న పిక్ ఉంటే అది షేర్ చేయి ఫస్ట్. ఎస్ మ్యామ్.
షేర్ చేస్తున్నావా రేవంత్? ఎస్ మ్యామ్. యా ఓకే. ఈ స్ట్రింగ్ ని బట్టి నీకేమర్థమైంది? ఏస్ ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ కి నెంబర్ ఆఫ్ బీస్ కి ఒక బీనే డిఫరెన్స్ లేదు కదా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ లో ఒక ఏ ఉంది, 3 బీస్ ఉన్నాయి. సెకండ్ స్ట్రింగ్ లో 2 ఏస్ ఉన్నాయి, 5 బీస్ ఉన్నాయి. ఒకటే ఎక్కువ ఉందని ఎలా చెప్తున్నావు? ఒక బీనే ఎక్కువ ఉంది అని చెప్తున్నావు కదా ఇందాక. అంటే ప్రతి ఏకి ఇంకొక అనదర్ ఏని పుష్ చేసుకున్నాను. ప్రతి 2 ఇయర్స్ పుష్ చేస్తున్నప్పుడు 4 ఇయర్స్ పుష్ చేశాను. 2 ఇయర్స్ పుష్ 2 చేసిన ఇయర్స్ కి 4 కేసులో ఇయర్స్ పుష్ చేశాను మ్యామ్. ఇంకా ఓకే ఓకే అలాంటి కేసులో ఒక బీ ఎక్స్ట్రా ఉంది. ఒకసారి ఇంకొక బి ఎక్స్ట్రా ఉంది. ఒకసారి కిందకి స్క్రోల్ చేయి. ఓకే ఒక నిమిషం. సో నువ్వు 2 ఏస్ ని పుష్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ చూసుకో ఒకసారి. సో 2 ఏస్ ని పుష్ చేస్తావు కాబట్టి 2 బీస్ కి ఇంకొక బీ ఎక్స్ట్రా ఉంది. అలా చూస్తున్నావా? ఓకే. సో 2 ఏస్ ఉన్నప్పుడు 4 ఏస్ ని పుష్ చేస్తావు Yes, ma'am. కాబట్టి 4 ఏస్ కి 4 బీస్ ఉండగా ఒక బీ ఎక్స్ట్రా ఉంది ఇంకొక అంటున్నావు. బి ఎక్స్ట్రా ఉంది. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది. సో దీనికి నువ్వు ఆ ప్రీవియస్ ఇమేజ్ కి వెళ్ళొద్దు. Yes. దీనికి నువ్వు ఏ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యావు ఫస్ట్ అది చెప్పు. సో ఫస్ట్ ఏమో ఏస్ ని డబుల్ ద ఏస్ పుష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. పుష్ చేశాను. సో అలా అలా అన్ని ఏస్ ని పుష్ చేసేసావు, బానే ఉంది. నెక్స్ట్ క్యూ బి ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఏ ని పాప్ చేస్తాను. పాప్ చేసావు. బి వచ్చినప్పుడు ఏ ని పాప్ చేశాను మ్యామ్. ఫస్ట్ Pop. ఎప్పుడైతే వచ్చింది ఎస్ ఏ ని పాప్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఏదో ఒక బి ని లెఫ్ట్ ఎంటీగా వదిలేస్తే ఏదో ఒక బి వచ్చినప్పుడు సేమ్ స్ట్రింగ్ యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. అంటే అంటే ఓకే ఓకే నీ ఐడియాలజీ లాస్ట్ బి ని వదిలేస్తే మాత్రం స్ట్రింగ్ ఎంటీ అవ్వదు మ్యామ్. జెడ్ నాట్ రాదు మ్యామ్ ఫైనల్ స్టేట్ కింద లాస్ట్ బి కింద తీసుకుంటే. ఎందుకు లాస్ట్ బీనే వదిలేసావు అనుకో. ఇప్పుడు లాస్ట్ బి జెడ్ నాట్ పైన ఏ ఉంటది కాబట్టి రాదు. అందుకే అలా కాదు. నువ్వు నీ ఐడియాలజీ బాగుంది కానీ చిన్న చిన్న ఇది ఉంది, అంబిగ్యూటీ ఉంది. ఇప్పుడు ఏస్ వచ్చినప్పుడు ఎటు డబల్ ఏస్ పుష్ చేసావు కాబట్టి ప్రతి బీకి ఒక ఏని పాప్ చేసుకుంటూ వస్తావు కదా. ఎస్ మ్యామ్. అప్పుడు లాస్ట్ కి ఇంకొక బి మిగిలిపోయింది అంతేనా? అప్పుడు మనకి స్టాక్ లో ఓకే ఇక్కడ నీకు స్ట్రింగ్ లో ఒక బి మిగిలిపోయింది, స్టాక్ లో జెడ్ నాట్ ఉంటుంది ఆ టైంలో అంతేనా? అవును మ్యామ్. అందుకే లాస్ట్ ది కాకుండా అదొక సపరేట్ స్టేట్ తీసుకోవచ్చు. అంటే Yes, నువ్వు చేసింది, నువ్వు చెప్తున్న ఐడియాలజీ బాగుంది కానీ నువ్వు ఇంప్లిమెంటేషన్ యాస్టీస్ గా లేదు. నువ్వు ఒకటే స్కిప్ చేసావు, ఒకటి మధ్యలో ఎక్కడో ఒకటి స్కిప్ చేయమంటున్నావు, బానే ఉంది. అది స్కిప్ చేయడం ఎలాగనేది నువ్వు చూపించట్లేదు. నువ్వు అక్కడ స్కిప్ చేయాలి అంటే ఆ స్కిప్ చేసిన దానికి కంపల్సరీ స్టేట్ చేంజ్ చేయాలి. Yes, నువ్వు ma'am. నువ్వు ప్రతి స్ట్రింగ్ లో సెకండ్ బి స్కిప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అనుకో. Yes, ma'am. నువ్వు ఫస్ట్ బి వచ్చినప్పుడు Q1 కి వెళ్తావు, సెకండ్ బి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ Q2 కి వెళ్ళాలి. Q2 Yes, దగ్గర ma'am. నుంచి అన్ని పాప్ చేస్తున్నట్టు చూపించచ్చు కావాలంటే. Yes, ma'am. అర్థమైందా నేను చెప్తుంది? నువ్వేం చేస్తావు అర్థమైంది. అంటే ఒకే స్టేట్ పెట్టేయడం వల్ల అక్కడ నీకు రాంగ్ స్ట్రింగ్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ అయిపోతాయి. ఓకే. Yes, ma'am. వాట్ యూ సెట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ వాట్ యువర్ ఐడియాలజీ. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ రియల్లీ ఎక్సలెంట్. బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో చిన్న ప్రాబ్లం ఉందన్నమాట. యూ కెన్ స్టాప్ స్క్రీన్ షేర్. నేను ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను నీకు. మా మిగతా వాళ్ళకి కూడా అర్థమైందా తను ఎలా చేశాడో? ఇంకెవరైనా వేరే వేలో చేస్తే కూడా వాళ్ళు రేపు షేర్ చేయండి. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, ఒక టైం కూడా అయిపోయింది, ఒక 2 minutes నేను రేవంత్ ఐడియాలజీ డ్రా చేసి చూపిస్తాను. సో తను ఏం చెప్తున్నాడు, Q0 లో ఉన్నాం ఇనీషియల్ గా అంతేనా రేవంత్? ఉన్నప్పుడు ఏఎస్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఒక ఏ వచ్చి
ఇనీషియల్గా జెడ్ నాట్ ఉంటే మనం జెడ్ ఏని పుష్ చేయాలి. ఓకే, అలాగే టూ ఏస్ని పుష్ చేయాలి కదా, టూ ఏస్ని పుష్ చేయాలి. అలాగే ఒక ఏ వచ్చి టాప్ మోస్ట్లో కూడా ఏనే ఉంటే మనం అగైన్ టూ ఏస్ని పుష్ చేయాలి. సో అలా ఒక ఏకి టూ ఏస్ని మనం పుష్ చేస్తూ వస్తున్నాం. నెక్స్ట్ మనకి ఎప్పుడైతే బి వచ్చిందో టాప్ మోస్ట్ సింబల్, సో ఎప్పుడైతే మనకి బి వచ్చి టాప్ మోస్ట్ సింబల్ ఏ వచ్చిందో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, వీ నీడ్ టు పాప్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ బీకి పాప్ చేద్దాం. తర్వాత మళ్ళీ కనుక మనకి ఇక్కడ బి వచ్చి టాప్ మోస్ట్ సింబల్ ఏ వస్తే దాన్ని అలా వదిలేయమంటున్నాడు రేవంత్, స్కిప్ చేసేయమంటున్నాడు. స్కిప్ చేయడానికి మనం Q1లోనే ఉంటే కుదరదు, సెల్ఫ్లో తీసుకోకూడదు. సెకండ్ బీని స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయాలి కాబట్టి నేను అక్కడ Q2కి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఇప్పుడు Q2లో ఎన్ని బీస్ వచ్చినా సరే, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఏని పాప్ చేసేసాం, ఫస్ట్ బి వచ్చినప్పుడు పాప్ చేసేసావు, సెకండ్ బి వచ్చినప్పుడు స్కిప్ చేసేసావు, అంటే ఏమి చేయలేదు, యాస్టీస్ అలా వదిలేసావు. థర్డ్ బి నుంచి ఏం చేయాలి, ఎన్ని బీస్ వచ్చినా, ఐ మీన్ బి వచ్చి ఏ వస్తే స్టాక్లో ఏ వస్తే అక్కడి నుంచి మనం అన్ని పాప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అంటిల్ యువర్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఎంప్టీ, అంటిల్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెట్ జెడ్ నాట్ ఇన్ టు ద స్టాక్, రైట్. నీ స్ట్రింగ్ ఎంప్టీ అయిపోతుంది, నీకు ఇక్కడ జెడ్ నాట్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం స్టేట్ చేంజ్ చేసి ఫైనల్ స్టేట్కి రీచ్ అయ్యి జెడ్ నాట్ని అలా ఉంచేస్తే సరిపోతుంది. నౌ వీఆర్ ఎలిజిబుల్ టు రీచ్ ద ఫైనల్ స్టేట్. అర్థమైందా రేవంత్ నువ్వు చెప్పింది? ఎస్ మ్యామ్. నువ్వు చెప్పింది యాస్టీజ్, కాకపోతే నువ్వేం చేసావంటే ఈ స్టెప్ కూడా, ఈ పర్టికులర్ స్టెప్ కూడా నువ్వు సెల్ఫ్ లూప్లో తీసేసుకున్నావు. మనకి సెకండ్ స్టేట్ అంటే సెకండ్ బీని స్కిప్ చేయాలి అంటే సెకండ్ బి ఏంటి అనేది క్లియర్గా మనకు ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఇంకొకటి చెప్తాను, జస్ట్ Q0 ఇదంతా సేమే, Q0 సేమ్, నెక్స్ట్ Q1 కూడా సేమే. నేను మళ్ళీ రాయట్లేదు మూవ్స్ అన్ని, సేమ్ మూవ్స్ రాసుకుంటాం. Q1లో కూడా బి వచ్చి ఏ వస్తే పాప్ చేయాలని చెప్పి రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ అలాగే ఓకే, Q1లో ఎన్ని మూవ్స్ వచ్చినా పాప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, చూడండి ఒకసారి, బి వచ్చి ఏ వచ్చినప్పుడు ఎన్ని మూవ్స్ వచ్చినా సరే మనం పాప్ చేసుకుంటూ ఉంటాం Q1లో. నెక్స్ట్ లాస్ట్ బీకి మనకి స్టాక్ కంపల్సరీ జెడ్ నాట్ అయిపోతుంది, అవునా కదా రేవన్? లాస్ట్ బీకి స్టాక్లో జెడ్ నాట్ ఒకటే ఉంటుంది, ఎందుకంటే పాప్ చేయాల్సినవన్నీ ఆల్రెడీ పాప్ చేసేసాం కదా, అవునా కదా? ఎస్ మ్యామ్. ఎందుకంటే మనకి ఇలా ఉంది స్ట్రింగ్, ఏ బి ఉంది కదా, ఒక ఏకి నేను 2 ఏస్ని పుష్ చేశాను, నెక్స్ట్ ఒక బీకి ఒక ఏని పాప్ చేశా, ఇంకో బీకి ఇంకో ఏని పాప్ చేశా. సో ఈ బి వచ్చేటప్పటికి నాకు స్టాక్లో ఏం మిగిలింది, జెడ్ నాట్ ఒకటే మిగిలింది. సో నేను ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని కూడా లాస్ట్ బీని కూడా కావాలంటే స్కిప్ చేయొచ్చు. అంటే యువర్ థింకింగ్ ఈజ్ ఆల్సో రైట్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో థింక్ లైక్ ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు మనం. సో మనకి లాస్ట్ బి వచ్చినప్పుడు ఎలా గుర్తు, లాస్ట్ బి అని నువ్వు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తావంటే whenever it is the last B, you get only Z naught into the stack. You only have Z naught in the stack, right? సో అలా వచ్చినప్పుడు మనం జెడ్ నాట్ని జెడ్ నాట్ లాగానే, నో యూ నీడ్ టు పాప్, జెడ్ నాట్ని జెడ్ నాట్ లాగా ఉంచేయచ్చు. ఉంచేసి మనం నెక్స్ట్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. అంటే నువ్వు లాస్ట్ బి వచ్చినప్పుడు జస్ట్ అలా వదిలేసావు, స్కిప్ చేసేసావు. అప్పుడు కనుక నీకు ఈ పర్టికులర్ నెక్స్ట్ స్టేట్లో నీకు స్ట్రింగ్ ఎంటీ అయిపోయి ఇక్కడ జెడ్ నాట్ అలాగే ఉంటే కనుక నువ్వు జెడ్ నాట్ లాగే ఉంచేసి స్ట్రింగ్ ఎంటీ అయ్యింది కాబట్టి నువ్వు ఫైనల్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇలా కూడా చేయొచ్చు. యువర్ ఐడియాలజీ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. చిన్న ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే వే ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది, నువ్వు అనలైజ్ చేసుకున్న వే చాలా క్లియర్గా ఉంది, చాలా అంటే అంబిగ్యూటీ లేకుండా క్లియర్గా ఉంది. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో చిన్న ప్రాబ్లం, ఓకేనా? సో రేపు నేను ఇందాక ఇచ్చిన హోంవర్క్ రేపు క్లాస్లో చేయండి. అలాగే ఈ ప్రాబ్లం ఇంకెవరైనా డిఫరెంట్ వర్షన్లో చేసుంటే వాళ్ళు కూడా రేపు షేర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఐఎమ్ లీవింగ్ అండ్ యూ కెన్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్.